یہ بات ہے قرآن کی۔ بغداد کی ریوڑی لے جاؤ، آؤ آؤ، ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ تازی تازی مچھلیاں، گرما گرم نان کھاؤ، آؤ آؤ، تازی ایسا موقع مچھلیاں لے دوبارہ لو۔ نہیں ملے گا۔ اے لوگو، ادھر گرما گرم نان ہے، ادھر تمہارے مسلمان بھائی کی جان ہے۔ تازی مچھلیاں لے لو۔ مسلمانوں، رحم کھاؤ مجھ پر، میری برف پگھل رہی ہے، اللہ کے واسطے جلدی کرو، میری بوجی پانی بن رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی برف خرید لو۔ مولانا آپ اداس لگ رہے ہیں۔ برف خرید لو۔ نہیں، اپنے مسلمان بھائی میں بس اس برف والے کو دیکھ رہا ہوں۔ جمال، آج اس برف والے نے مجھے پورا قرآن سمجھا دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کی عمر بھی بالکل اسی برف کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، اور اگر زندگی کی شام ڈھلنے سے پہلے ہم نے سودا نہ کیا تو منافع تو دور، انسان اپنی اصل پونجی بھی پانی کر دے گا۔ مسلمانوں، اللہ کے واسطے جلدی کرو۔ یہ بات ہے وقت کی، یہ بات ہے سورہ العصر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سورہ العصر قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے مسلم ٹریڈیشن کے اندر کہ بچپن میں ہی ہر بچے کو سورہ العصر یاد کرا دی جاتی ہے، اور آج کے اس ماڈرن دور میں اپنا وقت برباد کر رہے انسان کے لیے اس سورت سے بڑا کوئی ریئلٹی چیک نہیں۔ یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ Doom scrolling and brain rot. God has created a world that is meant to drive you to God. And if you're being driven to the devil, you've been duped, my friend. Doom scrolling and brain rot. Doom scrolling and brain rot. کیا ہے سورہ العصر کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کیوں جب اللہ سب سے بڑا ہے تب بھی وہ وقت کی قسم کھاتا ہے؟ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، اس وقت کی قسم جسے اس نے خود بنایا ہے، اور کس طرح یہ سورت دنیا کے ہر انسان کو ٹائم ویسٹر ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری سوال کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورہ کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اسکالرز کے اکارڈنگ سورہ العصر مکہ کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی۔ اس دور میں نازل ہوئی جب قرآن کا پیغام آہستہ آہستہ عام ہو رہا تھا، اور اس کی طاقت کو دیکھ کر ابو جہل اور ابو لہب جیسے مکہ کے سردار پوری طرح خوفزدہ تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر لوگوں کو قرآن سننے سے روکنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ظلم کی انتہا اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ لوگ مکہ میں داخل ہونے والے قافلوں کو، عام لوگوں کو مکہ کی سرحدوں پر روک دیا کرتے، اور ان سے کہا کرتے کہ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لو، کیونکہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص گھوم رہا ہے جس کی بات سنتے ہی تم اپنا دین چھوڑ دو گے۔ خوش آمدید، آئیے مکہ میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمیں ابو جہل سے ملنا ہے۔ سردار اندر ہی ہے، آئیے۔ سردار نے ایک قافلے کو رکوا دیا ہے، کیا تم نے سنا؟ ہاں، میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں، شاید وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ ابو جہل، تم نے ہمارا قافلہ کیوں روکا؟ کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ کون ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کو روکنے کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے۔ کیسا مقصد؟ غلام۔ جی سردار۔ آپ لوگ روئی اٹھا لیجئے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ روئی اپنے کانوں میں ڈال لیجئے۔ یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مکہ میں ایک ایسا جادوگر گھوم رہا ہے جس کی باتوں میں عجیب کشش ہے۔ جو بھی اس کے لفظ سنتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاتا ہے۔ لات اور عزا کی قسم، یہ تو بڑی فکر کی بات ہے۔ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا بھتیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں اس بات کو مینشن بھی کیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ اپنے کان بند کر لیا کرتے تھے، شور مچایا کرتے تھے کہ بس کسی صورتحال قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو،
और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। वो कहते हैं ना कि बंदा प्लान बनाता है और अल्लाह मुस्कुराता है। इसीलिए मक्का के इन जालिमों का प्लान बिल्कुल फेल होता रहा, क्योंकि जब आप कुरान मजीद के आखिरी हिस्से को खोलेंगे तो आपको वो सारी सूरतें नज़र आएंगी जो मक्का के अर्ली पीरियड में नाजिल हुई। और ये सारी सूरतें इतनी छोटी हैं कि कानों में उंगलियां जाने से पहले ये सूरतें दिल में उतर जाया करती थीं। और ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने कोशिश की कि वो कुरान मजीद को ना सुने, लेकिन जैसे ही कुरान मजीद का कलाम उनके कानों में गया वो बात उनके दिल में उतर गई और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये बात हो क्या रही है, ये तो कोई इंसानी कलाम नहीं। क्या आपको मोहम्मद के कलाम से डर नहीं लगता जो आपने अपने कानों से रुई निकाल दी? आप तो कह रहे थे कि जादुई कलाम लोगों को उनके दीन से दूर कर देता है। शाजिया, अल्लाह की कसम, उस कलाम के कुछ लफ्ज कान में पड़ते ही मैं बेचैन हो गया। न जाने क्यों, पर मुझे वो कलाम सच्चा लगता है। इसलिए आज मैं उसे सुनने के बाद ही फैसला करूंगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। बेहतर। खैर, छोड़ो ये बात, अब मैं चलता हूँ। आप बेफिक्र होकर तिजारत के लिए जाइए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। इस्लामिक ट्रेडिशन की ऑलमोस्ट हर किताब में हमें ये बात मिलती है कि जब दो सहाबी एक दूसरे से मिला करते और एक दूसरे से फिर जुदा हुआ करते तो वो सलाम अलैकुम कहने से पहले सूरह अल असर को पढ़ा करते। माशाअल्लाह, मक्का में भी भीड़ बढ़ने लगी है। इस बार हाजियों की तादाद काफी है। अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से कमाई भी बढ़ रही है। और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन इस्लाम में आए, क्योंकि यही दीन हक है। इंसान जितनी जल्दी मान ले कि अल्लाह एक है, उतना उसके हक में बेहतर है। ये लीजिए, आपका घोड़ा तैयार है। इसकी कीमत क्या अदा करूं? पैसों की जरूरत नहीं, छोटा सा काम था। शुक्रिया। इजाजत दीजिए अब, और याद रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक हर इंसान घाटे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और दूसरों को नेकी की तरगीब दी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरह अल असर की क्या अहमियत है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इस बात को समझने के लिए ये कहानी सुनिए कि एक परेशान आदमी को एक रोज़ एक बेहद अमीर आदमी मिला। इस अमीर आदमी ने इस परेशान आदमी के साथ एक मिस्टीरियस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात तय हुई, मैं तुम्हारा पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर उन्हें वक्त रहते खर्च नहीं किया तो वो सब अपने आप राख बन जाएंगी। ये गरीब आदमी मान गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही खाली कमरा नोटों से भर गया। शुरुआत में उस आदमी ने खूब मेहनत की, पहले एक नया घर लिया, फिर एक चमकती हुई गाड़ी ली, फिर अपने हर अरमान हर शौक को पूरा करता चला गया। और जब इस आदमी का दिल इस दुनिया की लज्जतों से भर गया तब उसने सोचा कि लाओ इस पैसे को थोड़ा बहुत सही जगह भी खर्च कर देता हूँ, और इसीलिए उसने कुछ अस्पताल बनवाए। कभी किसी गरीब की झोपड़ी को मकान में बदल दिया, कभी किसी गरीब को खाना खिला दिया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये नोट धीरे 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 कम होते रहे। इसकी आंखें दुनिया की रौनक से इतनी चौंधिया गईं कि इसे इन नोटों का ख्याल न रहा। वो भूल गया कि एक कमरा है जहाँ इस लम्हे भी हर सेकंड उसकी दौलत राख हो रही है। वो भूल गया वो वादा कि उसे अपने माल को सही जगह पर खर्च करना है। और फिर देखते देखते ये आदमी उम्र के 50 बरस को पहुंच गया। एक बहुत बड़ी बीमारी ने इसको आ पकड़ा। इसने सोचा, अरे कोई बात नहीं, कमरे में तो दौलत भरी पड़ी है, इलाज करवा लूंगा। और जब कांपते हाथों से इसने दरवाजा खोला तो ये वहीं उसी लम्हे दहलीज पर जम गया। हर गड्डी हर नोट राख बन चुका था और उस राख के ढेर में अभी भी एक नोट बाकी था। और जैसे ही उसने वो आखिरी नोट उठाया वो नोट भी राख बनकर बिखर गया। और ये मंजर देखते ही वो आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इस कहानी में जो नोटों की गड्डियां हैं ना, वो असल में हमारा वक्त है। वो वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगी के अकाउंट में
हमारे पैदा होने से पहले ही क्रेडिट कर देता है। अब आप इस वक्त को खर्च करें या ना करें, इसको सही जगह लगाएं या ना लगाएं, आप इसे फजूल चीज़ों में लगाएं या फिर काम के मकसद में खर्च करें, ये वक्त खत्म होता चला जाएगा और एक दिन जब हम दरवाज़ा खोलेंगे तो वक्त की सारी गड्डियाँ गायब हो चुकी होंगी। और उस लम्हे जब बंदा अपने रब से मिलेगा तो कहेगा क़ाला रब्बी उर्जिऊन, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, मैं वापस से तेरी इबादत करूँगा, मैं वो काम करूँगा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है। मौत बरहक है बस जो है तेरे पास यही वक्त है। हमने अभी जाना कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कुरान मजीद का जो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, वो है हिदायत, यानी कि इंसान को गाइड करना प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पर। इमाम शाफी के अकॉर्डिंग कुरान मजीद के अंदर कोई और सूरत नाजिल ना हुई होती तब भी ये इंसान के लिए काफ़ी थी, इनफ थी। इस सूरत को समझने के लिए हमें पहली और दूसरी दोनों आयतों को एक साथ समझना होगा। तो पहली और दूसरी आयत क्या है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भाई कसम अपने से बड़ी चीज़ की खाई जाती है सामने वाले को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब हम जानते हैं, इस बात को मानते हैं, यकीन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे बड़े हैं, तो वो क्यों कसम खा रहे हैं? और वो भी ऐसी चीज़ की जो उन्होंने खुद बनाई है, ज़माने की कसम, वक्त की कसम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात के जवाब में इमाम राज़ी रहीमुल्लाह बयान करते हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में कहता है कसम है ज़ैतून की, कसम है वक्त की, तो असल में इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर उस चीज़ को गवाही के तौर पर बयान किया जा रहा है, एज ए प्रूफ उसे सामने लाया जा रहा है और इंसान से कहा जा रहा है कि ए इंसान, अपनी तेजी से पिघलती हुई उम्र को देख, बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते हुए वक्त को महसूस कर, यहाँ तक कि अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम को देख, हिस्ट्री को देख और महसूस कर, एनालाइज कर कि न जाने कितने ताकतवर लोग आए और मिट्टी में मिल गए। उन्होंने आलीशान महल बनाए, बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, पर आज उनमें से किसी भी इंसान का नाम लेने वाला बाकी नहीं। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कसम खा रहे हैं तो असल में इंसान को झंझोड़ कर कह रहे हैं कि तेरी बेबसी का ये आलम है कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, सबसे ताकतवर आदमी हो, सबसे बड़ा जादूगर हो, तब भी तू एक गुजरे हुए लम्हे को, एक गुजरे हुए सेकंड को वापस नहीं ला सकता। तो इसीलिए कहा गया वल अस्र, कसम है वक्त की, ज़माने की। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है कि अरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अस्र का इस्तेमाल ही क्यों किया? वक्त के लिए तो अरबी ज़बान के अंदर और भी बहुत सारे लफ्ज़ मौजूद हैं, जैसे ज़मान या ज़माना है, जैसे वक्त है, जैसे दहर है, जैसे हीन है। तो जब इतने सारे लफ्ज़ पहले ही अरबी ज़बान में मौजूद हैं तो फिर अस्र के लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के पीछे का क्या राज है? इस बात को रागिब अल अस्फ़हानी अपनी किताब में मेंशन करके बताते हैं कि अस्र के लफ्ज़ के अंदर अरबिक में असल में 3 लफ्ज़ और छुपे हुए हैं। अस्र का लफ्ज़ असारा से निकला है, जिसका मतलब होता है निचोड़ना। हर एक गुजरते लम्हे इंसान की उम्र बढ़ती चली जा रही है, वो कमज़ोरी की तरफ कदम बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरा मतलब होता है शाम का वक्त, यानी दिन ढलने की घड़ी, जब सूरज डूबने का वक्त होता है तब इसे भी अस्र का वक्त कहते हैं। और तीसरा है ज़माना, यानी हिस्ट्री। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर वल अस्र का इस्तेमाल किया तो वक्त के 2 पहलुओं को बेनकाब कर दिया, यानी कि अल्लाह ने ये बात समझा दी कि ए इंसान, अपने गुजरते हुए वक्त को देख, उस वक्त को देख जो रेत की तरह तेरे हाथ से निकल गया है, और उस वक्त को देख जो अभी भी थोड़ा सा
تیری مٹھی میں باقی ہے، اور جب بھی یقین نہ آئے تو پھر تاریخ کے یعنی ہسٹری کے پنوں کو پلٹ کر دیکھ، اپنے ماں باپ کے چہرے کی جھریوں کو دیکھ، اپنی اولاد کے بڑھتے قدموں کو دیکھ، دن کو ڈھلتے دیکھ، شام کو ہوتے دیکھ، اور وقت کسی کو نہیں بخشتا۔ کیا نہیں بخشتا؟ تو دوسری آیت میں کہا گیا ان الانسان لفی خسر۔ انا پہ جب بات آ گئی تو یعنی کہ اب اس بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ شامل نہیں ہے کہ ہر انسان، ہر انڈیویجول نقصان میں ہے، یعنی کہ اس دوسری آیت میں ہر انڈیویجول پرسن سے 1 to 1 بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ بھیا تم خسارے میں ہو۔ اگر یہاں پر کہا جاتا قوم، یہاں پر کہا جاتا لوگ، تو بہت زیادہ اس بات کے چانسز تھے کہ ہر انسان یہ کہتا ہاں صحیح کہہ رہے ہوں، وہ لوگ تو بیچارے بڑے خسارے میں ہیں، میں سیف ہوں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لام کا استعمال کر دیا تو یہ بات اب ڈبل پکی ہو جاتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ فی کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے اندر ہونا، یعنی انسان خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خسارے کے یا نقصان کے آس پاس ہے، نہیں 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 نہیں، بالکل جیسے مچھلی ڈوبی ہوتی نا پانی میں، بالکل اسی صورتحال انسان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ خسارے کے اندر، نقصان کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کی ٹرمینالوجی میں اس گھاٹے کو یعنی خسارے کو 3 لیول پر ڈیفائنڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے خسر، جس کا مطلب ہے گھاٹا شروع ہو چکا ہے۔ تو جب یہاں پر خسر کا لفظ استعمال کر دیا گیا تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جس لمحے انسان پیدا ہوا اسی لمحے اس کا گھاٹا ہونا شروع ہوتا چلا گیا، وقت اس کے ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا۔ دوسرا لیول ہے خسارہ، یعنی گھاٹا مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسرا ہے خسران، خسران یعنی بھیا دیوالیاں نکل گیا، برباد ہو گئے، کمپلیٹ تباہی آ گئی ہے، اب ایسا گھاٹا، ایسا نقصان ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اس سے ریکور نہیں ہوا جا سکتا۔ تو اس دوسری آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان خسر میں ہے، نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے گزرتا جاتا۔ ایک دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے نا ہر چخاہی زود کن، جلد کر لے پھر یہ وقت ملے گا نہیں۔ اب جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا نا تو میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ بھائی وقت تو ہر چیز کا خرچ ہو رہا ہے نا، اس دنیا میں اللہ نے جانوروں کو بھی بنایا ہے، وہ جانور بھی ختم ہو رہے ہیں، پیڑ پودوں کو بھی بنایا ہے، ان کا بھی وقت خرچ ہو رہا ہے، تو یہاں پر انسان کو ہی کیوں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا وقت خراب ہو رہا ہے؟ اور جب میں نے اس آیت پہ تھوڑا غور کیا تب مجھے اس بات کا جواب سمجھ میں آیا کہ گھاٹا صرف اس کا ہو سکتا ہے جس کے پاس کیپٹل ہو، جس کے پاس پونجی ہو اور سودا کرنے کا اختیار ہو۔ جب ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم تو ہے، وقت تو انہیں ملا ہوا ہے، لیکن انہیں سودا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر شیر کو بھوک لگے گی تو وہ شکار کرے گا اور شکار کر کر کھائے گا، اسی طرح اگر گائے کو گھاس کھانی ہے تو وہ گھاس کھائے گی۔ تو ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اپنی فطرت پر کام کر رہی ہے۔ پیڑ کا کام ہے پھل دینا، آپ کو پھل دے رہا ہے، پھول کا کام ہے خوشبو دینا، وہ آپ کو خوشبو دے رہی ہے، لیکن صرف ایک انسان ایسی چیز ہے جو اپنی فطرت سے ہٹ کے الگ الگ طرح کے کام کرتا ہے۔ تو یعنی دنیا کی ہر چیز اپنی فطرت پر ہے، وہی کام کر رہی ہے جو اسے کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سوائے انسان کے۔ تو یہاں پر خسر کے لفظ سے لاس آف اپورچونٹی کی بات ہو رہی ہے، موقع کی بربادی کی بات کی جا رہی ہے۔ پرابلم پتہ چل گئی؟ اب چاہیے سولوشن۔ تو کیا ہے سولوشن؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دنیا کا ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے رہے، صبر رکھنے کی تاکید کرتے رہے۔ جب یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس لفظ نے ایک حقیقت صاف کر دی کہ گھاٹے سے بچنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے جو اس گھاٹے سے بچ پائیں گے۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو کون ہیں وہ لوگ؟ وہ مجھ جیسے اور آپ جیسی تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بے فضول چیزوں میں ضائع کر دیا، خرچ کر دیا۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ زمانہ گواہ ہے، تمام انسان عظیم ہلاکت میں ہیں، دو چار ہوں گے عظیم تباہی سے، سوائے ان کے۔ یہاں پہ اب استثناء ہو رہا ہے، ایکسیپشن، لیکن وہ ایکسیپشن کن کے لیے ہے؟
इल्ला लजीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। अगला लफ्ज़ है अल-लज़ीना। इससे पहले सिंगुलर में बात की गई है, यानी कि इंसान की बात की गई है, पर जब अल-लज़ीना इस्तेमाल किया गया तो जमा की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है। यानी घाटा और नुकसान इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, इंसान अकेले तबाह हो रहा है। और जब बचने की बात हो रही है तो ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और वो लोग कौन होंगे जो बचेंगे, उसके लिए आगे बताया आमनू, यानी वो लोग जो ईमान लेकर आए। अब देखिए माशाल्लाह, मैं और आप ईमान वाले, बचपन में ही सिखा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन क्या ईमान लाना सिर्फ यही बात है कि हमने मान लिया कि अल्लाह एक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शैतान भी तो मानता है कि अल्लाह एक है, बल्कि उसने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से 1-to-1 बात भी की है। जब हम इस लफ्ज़ की गहराई में पहुंचते हैं ना, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ईमान के 2 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कि इंसान अपने दिल से माने और यकीन करे कि अल्लाह एक है, और फिर दूसरा लेवल है कि इंसान अपने दिमाग से इस बात का यकीन करे कि हाँ अल्लाह एक है और जो उसने हुक्म दिया है वो मुझे मानना है। लेकिन जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम दिल से तो मानते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन दिमाग से नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कैसे? अगर इस बात पे यकीन हो कि जिस लम्हे मैं इस कागज़ पर साइन करता हूँ कि हाँ जी मैं क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार हूँ, मैं EMI पे सामान लेने को तैयार हूँ, अपनी छोटी और बड़ी ज़रूरतों के लिए उधार लेने को तैयार हूँ जिसमें ब्याज शामिल है, उसी लम्हे मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जंग का ऐलान कर दिया। ये ऐलान कर दिया कि हाँ जी होती है जंग, होती रहे, मैं लड़ूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो क्या हुआ कि हम दिल से तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं मानते। तो ऐसे लोग चाहिए जो लोग दिल और दिमाग दोनों से ईमान वाले हों। फिर अगला लेवल क्या है? अगली बात बता दी, व आमिलुस स्वालिहाती, यानी वो लोग जिन्होंने नेक काम किए। और नेक काम सिर्फ तहज्जुद पढ़ना नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, सिर्फ तस्बीह घुमाना नहीं है, बल्कि नेक काम क्या है? छोटी से छोटी चीज़ भी नेक काम है। अगर आपने अपने दिल में ये इरादा कर लिया कि मैंने इस ग्रुप में शामिल होना है। और फिर तीसरा लेवल, तीसरी शर्त क्या बताई गई? व तवासौ बिल हक़, और वो लोग जो एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे, हक़ के लिए मोटिवेट करते रहे। यहाँ पर जो तवासौ का लफ्ज़ है उसका मतलब होता है एक दूसरे को नसीहत करना, याद दिलाना। क्या याद दिलाना? कि भैया ये 1 वे नहीं है, बल्कि ये तो 2 वे हाईवे है। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम मुझे याद दिलाओ। है बेवकूफ, क्यों अपना वक्त ऐसी चीजों में बर्बाद करता है जो न तुझे यहाँ कोई फायदा देंगी और न वहाँ कोई फायदा देंगी। अब होगा क्या कि जब आप हक बात कहना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा मामला पेश करना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, उसी लम्हे सारी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाएंगी। हर इंसान आपको दबाने की कोशिश करेगा, बीच बाजार गाली देगा, गिरेबान पकड़ेगा। तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कह दिया? वतवासौ बिस्सब्र, और वो लोग जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, मोटिवेट करते रहे। कि अगर आप इस आयत में देखेंगे ना, तो शुरुआत के जो 2 लफ्ज़ हैं वो असल में आपकी पर्सनल लाइफ को, ईमान और अमल को बता रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाती, यानी ईमान वाले लोग और नेक अमल करने वाले लोग। लेकिन बाकी के जो लफ्ज़ हैं, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, ये दोनों लफ्ज़ असल में सोशल और सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि बंदा अपने कमरे में बैठ के तस्बीह पढ़ता रहे और दुनिया जो है उसके आसपास की बुराइयों में मुब्तला रहे और ये आदमी कोई एफर्ट ना लगाए। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको कामयाब होना है, इस एक्सेप्शन लिस्ट के अंदर आना है, तो फिर आपको एज ए ग्रुप काम करना होगा। ख़ुद भी अच्छे काम करने होंगे और अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस दोस्तों को भी अच्छे काम करने की दावत देनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप इस एक्सेप्शन लिस्ट से बाहर हैं। और इस पर बस नहीं करते, फिर वतवासौ बिल हक़, आपस में एक दूसरे को वो ताकीद करते रहते हैं। साथियों की वो एक काफिला होता है, जमात होती है, जिसको देखते हैं कि ये पीछे रह रहा है, गिर रहा है, उसको उठाते हैं, साथ लेकर चलते हैं। सही बातें जो दीन ने बताई वो एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। ये तालीम होगी। अगली आयत, अरे अगली आयत तो है ही नहीं, सिर्फ 3 आयतों के बाद बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर इनाम की तो बात ही नहीं हो रही, ये बताया ही नहीं जा रहा कि भाई क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस कैटेगरी से बच गए तो मिलना चाहिए ना, जन्नत मिलेगी और हम लोग हूरों के साथ रहेंगे, कोई रिवॉर्ड की बात ही नहीं की जा रही।
تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپ میں پڑھتے ہیں نا تو اسکالرس کے اکارڈنگ اس صورت کے اندر ریوارڈ کی بات نہ ہونا اصل میں صورت کو بے انتہا پازیٹیو بناتا ہے. یہ بات سمجھاتا ہے کہ انسان ابھی بھی آپ بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہو, وقت ابھی بھی آپ کی مٹھی میں ہے. جو برباد ہو گیا سو ہو گیا, کوئی نہیں, لیکن اس لمحے ابھی اگر سانس چل رہی ہے تو دنیا کے بازار میں سودا جاری ہے. ابھی بھی تم چاہو تو اس وقت کو صحیح سے یوٹیلائز کر سکتے ہو, ان 4 شرطوں کو پورا کر سکتے ہو, اور جو انسان ان 4 شرطوں کو پورا کر لے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا, اور جو انسان نقصان سے بچ جائے گا آٹومیٹک سی بات ہے کہ وہ فائدے میں ہی ہوگا. موت برحق ہے, بس جو ہے تیرے پاس یہی وقت ہے. چلیے اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ اس پوری آیت کے اندر بات کیا ہوئی ہے. تو سب سے پہلے کہا گیا والعصر, کہ قسم ہے اس وقت کی جو انسان کو نچوڑ رہا ہے, اسے بڑھاپے کی طرف بڑھا رہا ہے. قسم ہے اس وقت کی جو دن ڈھل رہا ہے, اور قسم ہے اس وقت کی, اس ہسٹری کی جو گزر چکی ہے, اور وہ وقت جو اب تمہارے ہاتھ میں بچا ہے اس کی قسم ہے. کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر, دنیا کا ہر ایک انڈیویجول نقصان میں ہے. صرف وہی بچ پائیں گے جو ایز اے گروپ کام کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہوں گے, اور جب کوئی مشکل آئے گی اچھائی کرتے ہوئے تب وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیاب وہی ہے جو اپنے وقت کو صحیح سے یوٹیلائز کر لے, کیونکہ وقت گواہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے, اور وقت گزر رہا ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا جب واپس لوٹنے کا کوئی چانس نہیں. تو یہ 4 چیزیں جب ہو گئیں جمع, ایمان, نیک عمل, اور لوگوں کو بھی دین کی تلقین, اور پھر خود بھی اور ساتھیوں کو بھی ثابت قدم رکھنے کی کوشش, اللہ فرماتا ہے یہ نہیں خسارے میں, ان کی زندگیاں کارآمد ہیں, کامیاب ہیں. چلیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورت ہماری آج 2026 میں ہماری زندگی کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے, کیا ریلیونس ہے اس کا. ہم اکثر پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں. سورہ العصر ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر فیوچر تو ہے ہی نہیں, بات تو ساری پریزنٹ ٹینس میں ہو رہی ہے, جو ہے ابھی ہے, اسی لمحے ہے. اسی لیے ابھی کروں گا, کل کروں گا, ہو جائے گا, یہ سب اپنی زندگی سے نکال دیجئے. جو بھی کرنا ہے اسی لمحے کریے تاکہ آپ اپنی فیملی کے, اس دنیا کے کام آ سکیں, ایک نیک صالح انسان بن سکیں. اگلا آئینہ ہے ہمارا اسکرین ٹائم. اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے موبائل کو اٹھا کر اپنا اسکرین ٹائم چیک کیجئے. آن این ایوریج ہم مان لیتے ہیں کہ چلو 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے آپ کا. اب ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو 60 سال کی زندگی دی ہے تو یہ 60 سال کی زندگی میں 2 گھنٹے 5 سال بن جاتے ہیں. ان 5 سالوں میں وہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی نئی لینگویج سیکھ سکتا تھا, کوئی نئی اسکل سیکھ سکتا تھا, کوئی اچھا کورس کر سکتا تھا, اپنے وقت کو اور بہتر جگہ لگا سکتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ہاں جی صاحب یہ 5 سال جو آپ نے ریل دیکھتے ہوئے گزارے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا, ذرا اس کا حساب دے دیجئے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی اسکرین ٹائم کو لمٹ کیجئے. جیسے ہی یاد آئے استغفر اللہ کہیے, موبائل سائڈ میں رکھیے اور یوٹیلائز کیجئے اس ٹائم کو. دنیا کی جتنی بھی سیلف ہیلپ بک ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے موٹیویٹرز ہیں نا, وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے تو بلائنڈرز لگا لو گھوڑے کی طرح, اپنے اوپر فوکس کرو اور آگے بڑھتے رہو. لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کامیاب ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی کامیابی کی تلقین کریں. تو آج کیوں نہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی ایسا دوست بنایا جائے جسے یہ سورت کو سمجھایا جائے. کیوں نہ آج اگلی نماز میں والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھی جائے. کیوں نہ آج اپنے ساتھی سے, اپنے دوست سے کہا جائے کہ چل آج صحابہ والا کام کرتے ہیں. یاد رکھیو بھئیے, ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ آئی ہوگی.